Hello student. Okay, last lecture આપણે જે start કર્યું હતું unit number 2. Okay, unit number 2 that is all about the microbial physiology. Okay, હવે એ microbial જે physiology જે છે એના અંદર આપણે આગળ જે સ્ટડી કરવાનું છે. Okay, આગળ જે સ્ટડી કરવાનું છે તો એ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. Okay, that is the environmental parameters that will influence the bacterial growth. Okay, અને એના રિલેટેડ પ્રેક્ટિકલ્સ પણ તમે કરેલા છે. That is the effect of environmental parameters on the growth of E. coli and bacilli, that is the temperature, okay, અને pH. એ બે પ્રેક્ટિકલ્સ તમે એસઆર બાયોટેકમાં કરેલા છે. Okay, not all the bacteria that favor the same environmental condition, but the effect of various conditions are seen to the difference in the reproduction. Okay, environmental condition જે છે દરેક બેક્ટેરિયા માટે સેમ હોતી નથી, પણ ડિફરન્ટ કન્ડિશન્સ જે છે મીન્સ ઇફેક્ટ ઓફ ડિફરન્ટ કન્ડિશન્સ જે છે દેટ વિલ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે કે બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ કેવો હશે. ઓકે, એન્ડ ઓલ્સો કેવું છે કે નોર્મલી બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ માટે તમે કેવું વિચારો છો કે પીએચ નો પ્રેક્ટિકલ કર્યો તો ફ્રોમ દેટ વોટ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ કે કઈ પીએચ બેઝ છે, રેન્જ ઓફ પીએચ કઈ છે, એટલે કે ઓપ્ટિમમ પીએચ કઈ છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. So some environmental conditions that can affect the bacterial growth that includes the temperature, okay, જે bacterial growth ને affect કરે છે and directly, okay, then oxygen છે, salinity જે છે, pH છે, આ બધા parameters જે છે એ bacterial growth ને directly શું કરે છે, affect કરે છે. Okay, તો આ points જે છે એને આપણે હવે ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનો છે. Now temperature. So temperature that is the ideal temperature for growth that vary depending upon the organism. Okay, દરેક organisms જે છે એનું જે ideal temperature હશે for the growth કેવું કરશે, વેરી કરશે, અને કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે કે ક્યાંથી તમે એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ તમારા લેબમાં લાયા છો. that is the source of the microorganism. તમે કયો સોર્સ લીધો છે, તમે સોઇલ લીધું છે, વોટર લીધું છે, તમે સોઇલ કે વોટર ક્યાંથી લીધું છે, તો ત્યાં ટેમ્પરેચર કેટલું છે, ઓકે, થ્રુ આઉટ ધ યર ત્યાં ટેમ્પરેચર કેટલું રહે છે. ઓકે, એ બધું પેરામીટર્સ જે છે એ મીન્સ અફેક્ટ કરે છે કે તમે લેબની અંદર એ ઓર્ગેનિઝમને જ્યારે ગ્રો કરતા હોય ત્યારે. સ્પેસિફિકલી એ શું અફેક્ટ કરશે, બેક્ટેરિયલ જીનોમ જે, બરાબર, એટલે એનું બેક્ટેરિયલ જીનોમ જે ટેમ્પરેચરને ફેવર કરશે એ ટેમ્પરેચરે એનું ગ્રોથ કેવું હશે, બેસ્ટ હશે. So temperature growth rate જે છે growth range જે છે that is starting from the minimum to maximum. Okay, એ પણ આપણે પ્રેક્ટિકલની અંદર મેં તમને ડિટેલમાં સમજાવ્યું હતું. Okay, and from that you have to find out the optimum temperature which is required for the highest growth of reproduction. Okay, so this is the minimum, this is the maximum temperature requirement. Okay, and this is the optimum temperature requirement કે જ્યાં reproduction best હશે, જ્યાં genome જે છે એનું કેવું ટેમ્પરેચર કેવું હશે, જીનોમ માટે ફેવરેબલ ટેમ્પરેચર હશે, બેસ્ટ ટુ બેસ્ટ ટેમ્પરેચર હશે. Now there is a five division of the prokaryotes, okay, that is based on the temperature, that is psychrophiles, cytophores, mesophils, thermophiles, and hyperthermophiles. Okay, so this is the classification of the microorganism based on their temperature requirement. So psychrophiles means એનું જે optimum growth temperature જે છે that is 5 to 15 degree છે, 5 થી 15 degree centigrade ની અંદર એ જોવા મળશે. Normally they are found in the Arctic and Antarctic region of the world. Okay, કે જ્યાં temperature 5 to 15 છે, અને normally these are the bacteria sometimes you can find it in your fridge. Okay, fridge ની અંદર પણ temperature 5 થી 15 છે, તો fridge ની અંદર પણ આ જે છે ડી ફ્રિગસ, બરોબર, એ જોવા ના મળે, પણ બીજા ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે 5 થી 15 ની અંદર સર્વાઈવ રહી શકતા હોય એ શું થશે, જોવા મળશે. Then psychrotrophs. Okay, so any optimum temperature requirement છે that is the 20 to 30 છે. Okay, that will grow at the lower temperature. Lower temperature એ શું થાય છે, grow થાય છે, and these are the normally શું છે, refrigerated food contaminants. Okay, એ રેફ્રિજરેટર ની અંદર તમે ફૂડ મૂક્યું હોય અને એ જે ફૂડ જે છે એ કોન્ટામિનેટ કરે, ફૂડ જે છે સ્પોઇલેજ કરે, એનું ટેક્સચર, એનો ટેસ્ટ એને ખરાબ કરે, અને તમે શું કહેશો, સ્પોઇલેજ. એની સ્મેલ ખરાબ કરે ફૂડની, તો એને તમે શું કહેશો, સ્પોઇલેજ. તો એ જે સ્પોઇલેજ બેક્ટેરિયાઝ જે છે એ પણ ફ્રીજની અંદર જોવા મળે છે, દેટ ઇઝ અ સાયક્રોટ્રોપ્સ.
નેક્સ્ટ ગ્રુપ ઓફ બેક્ટેરિયા જે છે દેટ ઇઝ ધ મેસોફિલ્સ. ઓકે, તો મેસોફિલ્સ જે છે એની ઓપ્ટિમમ ગ્રોથ રિક્વાયરમેન્ટ જે છે ગ્રોથ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ મીન્સ ટેમ્પરેચર્સ જે છે દેટ ઇઝ 25 to 45 એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ અવર બોડી સિસ્ટમ. એટલે કે નોર્મલી હ્યુમનનું જે ટેમ્પરેચર છે બરાબર બોડીનું કેટલું હોય છે 37. તો આ ટેમ્પરેચરે ગ્રો કરતા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ મોસ્ટલી કેવા હશે પેથોજેનિક. વાય બિકોઝ દે આર ગ્રો ઇનસાઇડ અવર બોડી. ઓકે, અને આપણને શું કરે છે ડિઝીઝ કરે છે. So they are adapted well to grow in the human body and whose normal temperature is what around 37. Now thermophile. Okay, the thermophiles જે છે that is optimum temperatures જે છે that is 45 to 70 degree. Okay, એ normally ગરમ પાણીના કુંડ છે અથવા કોઈ એવું means vent છે something means thermophiles in hot springs જે છે hot springs means ગરમ પાણીના કુંડ કે જ્યાં તમને ઓર્ગેનિઝમ જોવા મળે છે. તો એની જે temperature requirement છે that is up to 70 degree and they are commonly found in the compost heaps and hot spring and water heaters. Okay, તો ત્યાં તમને જોવા મળશે. દેન હાઇપરથર્મોફિલ્સ જે છે નોર્મલી ડીપ સી એટલે કે સીની અંદર એકદમ નીચે જે વેન્ટ હોય આવા પથ્થર કે જ્યાં આવી રીતે ધુમાડા ને બધું નીકળતું હોય જ્યાં ટેમ્પરેચર એકદમ હાઈ હોય. ઓકે, દેટ ઇઝ એબોવ અથવા નિયર ટુ 110 ડિગ્રી. ઓકે, એન્ડ નોર્મલી આર્કિયા જે ગ્રુપ ઓફ બેક્ટેરિયા જે છે આ જગ્યાએ જોવા મળે છે એન્ડ દે આર હાઇપરથર્મોફાઇલ્સ. Now this is the temperature range for different groups of the microorganisms. Psychophiles છે તો એની temperature range 5 થી 15 છે, પેલાની 20 થી 30 છે, મેસોફિલ્સ છે તો 25 થી 45 છે, થર્મોફાઇલ્સ છે તો 45 થી 70 છે, હાઇપરથર્મોફાઇલ્સ છે તો 70 થી 110 છે. તો આ બધી શું છે દરેક ગ્રુપ ઓફ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમની ટેમ્પરેચરની રેન્જ છે બરોબર. અને ફ્રોમ ધેટ યુ કેન ક્લાસિફાય ધ ઓર્ગેનિઝમ. This is the temperature consideration means food preservation in refrigerator. Okay, that will inhibit the fast growing mesophils but it can still grow. Okay, psychophiles in refrigerator. So freezing is that will destroy the microorganism that means require the water to grow. Okay, and these are the means temperature consideration are related છે કે disease forming જે છે microorganism pathogenic જે આપણી બોડીની અંદર હોય છે. Now environmental influencing factors ની અંદર second factor જે છે that is the oxygen. The oxygen level જે છે that can be vary between the environmental and within the same environment means the O2 requirements જે છે prokaryotes ni they are separated into the following groups that is the obligate aerobes છે, obligate anaerobic microorganism છે, facultative anaerobics છે, microaerophilic છે, aerotolerant anaerobes છે. Okay, તો obligate anaerobes કોને કહે છે that need oxygen બરોબર. ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સ એને જોઈએ ટુ મલ્ટીપ્લાય દેટ ઇઝ ઓબ્લિગેટ એરો. વિધાઉટ ઓક્સિજન એ મીન્સ રિપ્રોડ્યુસ થઈ શકશે અને એનો ગ્રોથ પોસિબલ નથી. સો દે નીડ ઓક્સિજન ઓકે ટુ મલ્ટીપ્લાય દેટ ઇઝ ઓબ્લિગેટ એરોબ્સ. ઓબ્લિગેટ એનારોબ્સ મીન્સ દે કેન નોટ મલ્ટીપ્લાય ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન. એટલે તમે એવું પણ કહી શકો છો કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં એ મલ્ટીપ્લાય થઈ નહીં શકે. એટલે કે ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં એનું મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે. બીકોઝ વાય ધ ઓક્સિજન જે છે દેટ ઇઝ ધ ટ્રેસ ઓફ ઓક્સિજન જે છે દેટ કિલ ધ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. ઓકે, સો ઇન ધ એબસન્સ ઓફ ઓક્સિજન જે ઓર્ગેનિઝમ ગ્રો થાય એને તમે કહેશો ઓબ્લિગેટ એનાએરોબિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. ઓકે, અને નીચે એક્ઝામ્પલ આપી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ગિયાર્ડિયા લખ્યું છે, અહીંયા ગેનિડા પરફિરિન્સ જીન્સ લખ્યું છે. તો દેટ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ. Okay, next group of organism જે છે that is the facultative anaerobic organism. Okay, that grow best with the oxygen but can grow without oxygen means કે best and can માં difference શું છે. તો best that is the optimum કે એની જે optimum કહીએ ને optimum growth ક્યારે મળે જ્યારે ઓક્સિજન હોય ત્યારે, અને minimum growth ક્યારે મળે જ્યારે ઓક્સિજન ના હોય ત્યારે. So that is the facultative anaerobic microorganism. જોઈએ પણ ખરા ના હોય તો પણ ચાલે, હોય તો બેસ્ટ છે. Okay, so the respiration if oxygen is available, fermentation if no oxygen is present. So growth is greater in the presence of oxygen but due to production of more ATP. Okay, growth કેવો રહેશે એનો બેસ્ટ રહેશે. તો એને તમે કહેશો facultative anaerobic microorganism. Okay, then microaerophiles. So microaerophiles જે છે that require the oxygen but have the maximum growth at reduced oxygen concentration.
કે એને ઓક્સિજન જોઈએ છે, બટ એની જે મેક્સિમમ ગ્રોથ રેટ જે છે એ પોસિબલ છે એટ ધ રિડ્યુસ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન, એટલે કે લો ટુ લો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઓક્સિજન હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે હેલિકોબેક્ટર, ઓકે, તો પણ એ ઓર્ગેનિઝમ શું થશે, ગ્રો થશે. દેટ ઇઝ અ માઇક્રો એરોફાઇલ્સ એન્ડ એરોટોલરન્ટ એનરોબ્સ મીન્સ that is indifferent to oxygen. Okay, so that is the classification of microorganism, means the environmental influencing factor oxygen. Okay, and the types of microorganism based on the oxygen requirements. Okay, next જે છે that is third point, that is the environmental influencing factor ની અંદર pH. So it is based on the pH of the environmental microorganism that are separated into the following groups. Okay, neutrophil છે, acidophilic છે અને alkalophilic છે. આ પણ મેં તમને પ્રેક્ટિકલની અંદર સમજાવેલું. તો ન્યુટ્રોફિલ્સ છે એની ઓપ્ટિમમ pH કઈ છે, 7 છે, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ઓર્ગેનિઝમ કેન ગ્રો બેસ્ટ બિટવીન ધ pH 5 to 8. જે પણ આપણે પ્રેક્ટિકલમાં પ્રૂવ કર્યું હતું કે 5 માં પણ ગ્રોથ આવતો હતો, 8 માં પણ ગ્રોથ આવતો હતો અને 7 માં ગ્રોથ કેવો આવતો હતો, બેસ્ટ આવતો હતો, તો આપણે એને ન્યુટ્રોફિલ કહેલા. ઓકે, દેન સેકન્ડ જે છે દેટ ઇઝ ધ એસિડોફિલિક, મીન્સ ધ ઓપ્ટિમમ ગ્રોથ જે છે pH જે છે દેટ ઇઝ લેસ ધેન 5.5, તો એને તમે શું કહેશો, એસિડોફાઇલ. આલ્કલોફાઇલ્સ જે છે તો pH 8.4 કરતાં વધુ જોઈએ ઓપ્ટિમમ ગ્રો થવા માટે, તો એને તમે શું કહેશો, આલ્કલોફાઇલ્સ. ઓકે, નાઉ ધ લાસ્ટ જે એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર્સ જે છે દેટ ઇઝ ધ salinity. ઓકે, તો salinity જે છે દેટ ઇઝ ધ H2O that is required by all the microorganism for growth, but in such as salt concentration જે છે that is also means affecting environmental influencing factor. Okay, as a salinity. So if a cell is in the environment that has the greater solute concentration than the interior of the cell, okay, so then by osmosis the water will leave the cell and that will cause the plasmolysis, mean the shrinking of the cell. Okay, એટલે salt નું concentration જે છે એ સેલ જે છે એની જે ઓસ્મોસિસ ની પ્રોસેસ જે છે, સેલ જે છે એની સ્ટેબિલિટી સ્ટ્રિંગ ના થાય એના માટે પણ સોલ્ટ જે છે એનું અમુક કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ શું છે, જરૂરી છે. ઓકે, તો અમુક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જે છે હાઈ સોલ્ટ કોન્સન્ટ્રેશનને પણ શું કરે છે, સર્વાઈવ રહે છે, તો એને તમે કહેશો હેલોફાઇલ્સ, મીન્સ દે રિક્વાયર ધ હાઈ લેવલ ઓફ વોટ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl. મીન્સ કે એની જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ જે છે હેલોફિલિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કોને કહો, કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ગ્રેટ રન ઓફ કચ્છ છે જ્યાં સોલ્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન હાયર છે, તો ત્યાં આ ટાઈપના ઓર્ગેનિઝમ હેલોફાઇલ્સ જે છે તમને જોવા મળશે. ધ ગ્રુપ ઓફ આર્કિયા that is the extreme halophiles. Okay, that means any optimum requirement that will start from 9 to 15%, 15% salt concentration માં પણ તમે એને તમારી લેબની અંદર ગ્રો કરી શકશો. તો that is the high salt concentration કે જ્યાં સેલ જે છે શ્રિંક થશે નહીં, જ્યાં સેલ જે છે એનું લાઇસિસ થશે નહીં. ઓકે, નાઉ એના પછીનો જે પોઈન્ટ જે છે દેટ ઇઝ ધ ન્યુટ્રિશનલ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર. ઓકે, તો આ સ્લાઇડથી હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરીશું. સો વી એન્ડ અપ હિયર વિથ ધીસ સ્લાઇડ, સ્લાઇડ નંબર 36. ઓકે, તો અહીંયા સુધી આપણે એન્ડ અપ કરીએ છીએ. આ સ્લાઇડ, આ જે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એના અંદર યુનિટ નંબર 2 મેં આખું કવર કર્યું છે, ઇન્ક્લુડિંગ 1-2 પોઈન્ટ જે છે એને છોડીને બધા જ પોઈન્ટ્સ જે છે આ 63 સ્લાઇડ્સ છે, તો એની અંદર બધા જ પોઈન્ટ્સ જે છે નોર્મલી આવી જશે અને આ પીપીટી જે છે એ પણ હું તમને ક્લાસરૂમમાં શેર કરી દઈશ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી